அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்ட் மெடல்ஸ் ஹிந்தி கைடு வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தாங்கள் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியினை உரித்தாக்குகின்றேன். வழக்கம் போல இன்று வியாழக்கிழமை தேர்ஸ்டே குருவார். இன்றைய தலைப்பு கபீர் காவிய என்னும் தலைப்பு. கபீர் காவிய என்னும் தலைப்பிலே கபீர்தாசுடைய சில படைப்புகளை நான் தங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள विरुद्धुகிறேன். आज का शीर्षक है, आज का कार्यक्रम है कबीर काव्य. कबीर काव्य शीर्षक के उपलक्ष्य में मैं आपके सामने कबीर की कुछ रचनाओं का विश्लेषण करना चाहता हूँ और उसके लिए आप लोगों की अनुमति चाहता हूँ और आपका सहयोग चाहता हूँ. कबीरदास आपको मालूम है निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, साथ ही वे बड़े समाज सुधारक भी हैं. आपने समाज में भक्ति ही नहीं समाज सुधार का प्रचार भी किया था. भक्ति से ज़्यादा आप बहुत बड़े समाज सुधारक हैं. जहाँ जहाँ आपने बुराइयाँ देखी, अंधविश्वास देखा, उन सबको समूल उखाड़ फेंकने का कार्य किया. उसके लिए कभी कभी उन्होंने कड़वी शब्दों का प्रयोग भी करना नहीं छोड़ा. उससे उन्होंने नहीं हिचका. इससे एक ज्ञात होता है कबीरदास अपने उद्देश्य के, अपने व्रत के, अपने लक्ष्य के कितने बड़े पक्के थे, अपने लक्ष्य में कितने दृढ़ थे. इसलिए उन्होंने विरोधी दलीलों की परवाह नहीं की. अपनी बात को निडर भावना से सबके सामने रखने में वे समर्थ थे. इसलिए वे आज तक जीवित हैं. उनकी रचनाएं जब तक हिंदी साहित्य रहेगा, जब तक ये संसार रहेगा, तब तक वो जिंदा रहेगा. इसलिए हमारा ये ध्येय है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनकी रचनाओं को पढ़ें और उसे हम अपने जीवन में अपनाएं. इस प्रकार कुरल का तिरुकुरल, तमिल में तिरुकुरल का हर विषय, हर बात हमारे जीवन में गूंजती है. उसी प्रकार कबीरदास के जो तत्सुक्तियाँ हैं, तत्व हैं, हमारे जीवन में हर क्षण गूंजती रहती है. यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, चिंता की बात कहते हैं. चिंता मनुष्य की कठोर आहुति है. किसी ने कहा चिंता मनुष्य की कठोर आहुति है, वो आप नहीं पचती, हाड़ मांस को भी पचा देती है. ये कवि का कथन है, लेखक का कथन है. चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी आहुति है. आहुति का मतलब है यज्ञ में जो चीज़ें डालते हैं, स्वाहा कहते हैं, उसे कहते हैं आहुति कहते हैं. चिंता भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी आहुति है. आहुति में जो चीज़ डाली जाती है वो क्या होता है, जल जाती है, वो चीज़ जल जाती है. उसी प्रकार चिंता हमारे दिल में आ जाए तो हमारा शरीर भी जल जाता है और हड्डी भी जल जाती है. इसलिए चिंता को नहीं, अपने दिल में नहीं रखें. चिंता को हमें छोड़ना चाहिए. चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं. इस चिंता उस मुसीबतें आती हैं जीवन में, कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, लेकिन उससे चिंतित होने से वे बढ़ती रहती है, घटती नहीं. इसलिए हमें निडर होकर चिंताओं का सामना करना चाहिए. ये कबीरदास ही नहीं, दुनिया के सारे विद्वान, सारे महान, सारे मुनि कह चुके हैं, कह भी रहे हैं. कबीरदास जी कहते हैं, चिंता क्या करूं, चिंता से क्या होगा, चिंता से क्या होई. मैं कुछ और चिंता करते हैं क्या जी, मैं रोज़
24 घंटों में 18 घंटे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन भगवान मेरा उद्धार नहीं कर रहे हैं. ஒரு நாளைக்கு நான் 18 hours ஒர்க் பண்ணுறேன், பூஜை பண்ணுறேன், புரஸ்காரம் பண்ணுறேன், ஆனால் கடவுள் எனக்கு நல்லதே செய்ய மாட்டேங்கிறார் என்று மக்கள் கவலைப்படுவதை கேட்கிறோம். நான் கபீர் சொல்கிறாரு, मोरी चिंता ही करे, मेरी चिंता ना करे, चिंता मेरी ना हो कोई. क्योंकि भगवान का हम स्मरण करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान का काम क्या है, उनको हमारे प्रति ध्यान देना चाहिए. जिस प्रकार हम उनके प्रति ध्यान करते हैं, उसी प्रकार भगवान को भी हमारे प्रति ध्यान करना चाहिए. इसलिए वे जरूर करेंगे. एक कहावत है हिंदी में, सबको मालूम है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, अन्याय नहीं. भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. கடவுள் நிச்சயம் கண் திறப்பார் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் வாழ்ந்தால் கண்டிப்பாக நாம் மேலே வருவோம் என்று அந்த வரும் நாள் வரைக்கும் நாம் என்ன செய்யணும்? வெயிட் பண்ணணும், பொறுத்து இருக்க வேண்டும். इसलिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं. इसलिए कबीर दास कहते हैं, मैं किसी की चिंता नहीं करता, क्योंकि मेरी चिंता भगवान करेंगे, भगवान मेरी चिंता करेंगे. इसलिए मुझे अपने बारे में किसी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान पर भरोसा है. और उसके बाद जो तो को कांटा बुए ताही बोई फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाको है तिरसूल. குறள் சொல்கிறது, இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்து உடல். பகவான் ஈசா மசீஹ் இயேசு பகவான் சொல்கிறார், ஒருவன் உன்னை வலது கண்டத்தில் அறைந்தால் அவருக்கு இடது கண்டத்தை காட்டு, ஆனால் திருப்பி அடிக்காதே. சிலுவையில் அறையப்படுவது கூட மக்கள் சொன்னார்கள், நாங்கள் அவரை தண்டிக்கிறோம் என்று அந்த அறைந்த மக்களை. அப்போது சொன்னார், வேண்டாம், இவர்கள் அறியாமல் தவறு செய்கிறார்கள், அவர்களை மன்னிப்போம். ஆக மன்னிப்பு என்பதுதான் அவருடைய மிகப்பெரிய கொள்கையாக இருந்தது. உண்மையிலேயே மன்னிப்பவன் மகான் ஆகிறார். இங்கே அவர் சொல்கிறார், நாம் செய்வது இல்லாமல் நன்றே செய்க, அதுவும் இன்றே செய்க. நன்று செய்தால் நன்று விளையும், நல்லது செய்தால் நல்லது விளையும், அல்லது செய்தால் அல்லது விளையும். அல்லது என்றால் கெட்டது. இங்கே சொல்கிறார், ஜோ தோங்கோ காட்டா போவை, ஜோ துமாரே ராஸ்திரே மே காட்டா போத்தாய். நீ போகின்ற பாதையிலே ஒருவன் முள்ளை மிதித்தால், உனக்கு அவர் இன்னல் செய்தால், தடைகள் செய்தால், துன்பம் தந்தால், நீ அவன் போகின்ற பாதைகளே போயித்து பூல், நீ போகின்ற பாதைகளே அவன் உனக்கு முள் விதைத்தால், நீ அவன் போகின்ற பாதையிலே முள்ளை விதைக்காதே, அதுக்கு பதிலாக பூவை விதைக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவன் பூவை விதைக்கிறான், அவன் முள்ளை விதைக்கிறான், அவனுக்கு முள்ளாக கிடைக்கும். நீ என்ன செய்கிறாய்? பூ விதைக்கிறாய், உனக்கு பூதான் கிடைக்கும். அதாவது என்ன கருத்தினால், நல்லது விதைத்தால் நல்லது கிடைக்கும், கெட்டது விதைத்தால் கெட்டதே கிடைக்கும். வாக்கோகை திருஷ்ணுங்கிறார். தோக்கோ உனக்கு பூல் கே பூல் ஹை, நீ பூவை கொடுத்தால் உனக்கு பூவே கிடைக்கும். வாக்கோ உஸ்கோ அவனுக்கு, வாக்குற உஸ்கோ திரிசூல், அது ஒரு முள் திரிசூலமாக 3 முள்ளாக மாறும் என்று சொல்கிறார். வாக்கோகை திரிசூல் சொல்லுவாங்க, நீ வாழ பிறனை கெடுக்காதே. தோக்கோ பூல் கே பூல் ஹை, வாக்கோ ஹை திரிசூல். நீ பூவை கொடுத்தாய், உனக்கு பூ கிடைக்கும். அவன் என்ன கொடுத்தான்? உனக்கு முள்ளை கொடுத்தான். அந்த ஒரு முள் 3 முள்ளாக திரிசூலமாக பகவான் சிவன் கைக்கின்ற திரிசூலமாக மாறி அவனை குத்தும். ஆகவே நீ அவனை தண்டிக்க வேண்டாம், இறைவன் பார்த்துக் கொள்வார். அதான் பகவான் சொல்கிறாரு, கடமையை செய், பலனை எதிர்பாராதே. உன்னுடைய கடமையை நீ செய், அவருடைய பலனை தருகிற வேலையை நான் பார்த்து, அது என்னுடைய கடமை. நீ உன் கடமையை செய்தால் நான் என் கடமையை செய்திருக்கிறேன்.
जो तो को कांटा बुए ताही बोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल, त्रिशूलम त्रिशूल है, एक कांटा 3 घंटा कांटा बन जाएगा. इना सिदाரை உடுத்தல் அவனான நன்மையும் செய்து விடல். சரி, அடுத்தது ஆப் கயி ஆதர் கயா நைனன் கயா சனேர். நாங்கள் ஒரு நண்பரை பார்க்கிறோம், ஒரு உறவரை பார்க்கிறோம், நமக்கு பழக்கப்பட்டவரை பார்க்கிறோம். அதற்கு முன்பு எங்களை பார்த்தவர்களாவது எங்களை பார்த்து ஆப் ஆதர் எதுக்கு எங்களை மதிப்பார்கள். ஐயா வாங்க ஐயா, உட்காருங்க ஐயா, வணக்கம், நல்லா இருக்கீங்களா என்று கேட்பார்கள். எங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பார். ஆனால் அந்த மரியாதை இப்பொழுது போய்விட்டது. ஆப் கை ஆதர் சலா கயா, சம்மான் சலா கயா. சரி, ஆப் கை ஆதர் கயா, கௌரவம் போய்விட்டது, மரியாதையும் போய்விட்டது. சரி, நைனன் கயா சனே, கண்களாவது பாசம் காட்டுவார்கள். அந்த கண்களிலே பாசமும் இன்றி இப்பொழுது அது என்ன மாறிச்சு, வெறுப்பாக மாறிவிட்டது. ஏன் எப்படியாச்சு? ये तीनों तब हो गए, ये तीनों तब हो गए जब, எப்போது முன் போச்சு தெரியுமா? ஜப் கா, நான் சொன்னோமா என்ன சொன்னோம், கச்சு தேகி, ஐயா ஏதாவது கொடுங்கய்யா என்று கேட்கப் போகின்ற பொழுது, அப்போ இறக்கப் போனால் நாம் இறந்து விடுவோம். இறப்பது என்றால் எல்லாவற்றையும் இழந்து விடுவோம். நான் எப்போ அவனை பார்த்து ஐயா ஏதாவது கொடுங்களையா என்று நான் அவரிடம் இறக்கப் போனேனோ, கேட்கப் போனேனோ, அப்பொழுது எனக்கு இருந்த மரியாதை போய்விட்டது, எனக்கு இருந்த கௌரவம் போய்விட்டது. எனக்கு அவருடைய கண்களிலே கூட என் மீது பாசம் இல்லை, அதுவும் போய்விட்டது. பாசம் இழந்தேன், கௌரவத்தை இழந்தேன், மரியாதை இழந்தேன். இதனால் மூன்றுமே இழந்தேன். எப்பொழுது இழந்தேன் என்றால், எப்பொழுது நான் பிறரிடம் உதவி கேட்டு போனேனோ, யாச்சகம் கேட்டு போனேனோ. जब मैं याचक बनकर गया तो मैंने तीनों को खोया. रश्मि रति में भगवान इंद्र कर्ण से कवच कुंडल पाने के लिए जाता है. वो ब्राह्मण का वेश धरकर जाता है, क्योंकि वो सुबह सुबह कर्ण सूर्य भगवान की प्रार्थना करता था. उस समय जो उसके पास आवे, जो मांगे, तुरंत वो दे देता था. अब पांडवों को चाहिए, कर्ण के शरीर में जो है कवच का कुंडल है वो चाहिए, क्योंकि कवच कुंडल के न होने से कर्ण कमज़ोर हो जाएगा, उसे आसानी से हम मार सकते हैं. इसी विचार से पांडवों ने इंद्र को ब्राह्मण के वेश में भेजा था. जब वो जाता है, क्यों जाता है? भीख मांगने जाता है. पिछले तब वो इंद्र होने पर भी, देवों के अधिपति राजा इंद्र होने पर भी वो ब्राह्मण के वेश में जाने से बहुत पड़गी पोरा. क्या हुआ पर? कुछ लेने के लिए जाने के कारण उसका आदर, उसका सम्मान, उसका मान, उसका मर्यादा सब कुछ चला गया. उसी प्रकार मैं दूसरों के पास कुछ मांगने गया तो मैं सम्मान खोया, आदर खोया, उनके आंखों में जो स्नेह था, प्यार था, उसे मैंने खोया. इसलिए कहने का मतलब यह है कि जो कुछ मांगने जाते हैं ये सब कुछ खो डालते हैं. ஏற்க போனால் ஏற்பது இகழ்ச்சி என்று பிரிவு சொல்வார்கள். நாம் பிறரிடம் கேட்க போனால் நாம் அனைத்தையும் இழந்து விடுவோம். ஆகவே எந்த காரணத்தினோடும் நாம் பிறரிடம் பிச்சை கேட்டு போகக்கூடாது. மாங்கன் மரண் சமான் ஹே சொல்வார், கபீரா சொல்வார். மாங்கன் மரண் சமான் ஹே, மத் கோய் மாங்கோ பீக், மாங்கனத்தே மரணா பலா, ஏ சத்குருக்கு சீக் என்பார். அதுபோல் நாம் எந்த காரணத்தினோடும் பிறரிடம் யாச்சகம் கேட்டு பிச்சை கேட்டு போகக்கூடாது. அப்பொழுது நாம் அனைத்தையும் இழந்து விடுவோம். அடுத்ததாக சொல்கிறார், நாம் பிறருக்காக வாழ வேண்டும். दूसरों के लिए जीना चाहिए, जियो और जीने दो என்பார்கள்.
जैन संप्रदाय वाले, उनका मोटो है, उनका उद्देश्य है जियो और जीने दो। जितने भी जैन संप्रदाय के हैं उनका ये सिद्धांत तो होता है कि जियो और जीने दो, वाड़ वाड़ विड़। यहाँ पर वाड़ वाड़ू ताना बाटू। रहीम दास, रहीम कहते हैं, एक जगह पर कहते हैं, बांटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग। हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, उसके लिए प्रत्युपकार की आशा नहीं करनी चाहिए। நாம் உங்களுக்கு உதவுகின்ற பொழுது அதற்கு பதிலாக அவர் நமக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பை நாம் கொள்ளக்கூடாது. ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தானே வந்துடும். உதாரணமாக அம்மா வீட்டிலே மருதாணி அரைப்பார்கள். அரைத்து தன் பிள்ளைகள் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் வச்சு அம்மா அப்படி செய்வாங்க. எல்லா பிள்ளைகளுடைய விரல்களிலும் காலிலையும் வச்சு விடுவார். அனைவருடைய கையிலும் விரலையும் காலிலும் விரலையும் வைத்து விடுவார். தான் வைத்து கொள்ள மாட்டார். ஏன் அப்படி? ஏனென்றால் விரலுக்கு கொடுப்பதனாலே அவர் கை தானாகவே சிவந்துடும், அவர் நகம் தானாக बाटन वाले के लगे जो इस प्रकार मेहंदी को रंग, मेहंदी मरदानी, மருதானுடைய வண்ணம் எப்படி யாருக்கு அவர் கொடுக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தானாகவே வந்துடும். அதுபோல் நாம் பிறருக்கு உதவி செய்தால் நமக்கு உதவி தானாகவே வந்துடும். இதுபோல் விருட்ச கபகோ நகி பல் பக்கை, இதற்கு நாம் பெரிய மகானாக விடுவதில்லை, இயற்கையே தான் செய்கிறது. விருட்சங்கள் பேடு, கபோ நகி பல் பக்கை, மரமானது தன்னுடைய பழங்களை தானே சாப்பிடுவதில்லை. விருட்ச கபோ நகி பல் பக்கை, நதினா சஞ்சை நீர், நதியானது ஆறு தனக்காக தண்ணீரை சேகரிப்பதில்லை. அதுபோல परमारथ के कारणे साधु दरा शरीर, दूसरों की सेवा करने के लिए साधु लोग जीते हैं. பிறருக்கு சேவை செய்வதற்காகத்தான் மகான்கள் சாதுக்கள் வாழ்கிறார்கள். அதுபோல் நாங்களும் பிறருக்காக வாழ வேண்டும், தனக்காக வாழக்கூடாது. वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले என்பார் மகிழ்ச்சி கொடுத்தவர்கள். அது விலங்குடைய செயல். आप ही चले, தான் தனக்காக மேயிறது. இப்போ சாப்பிட சொல்கிறார், மேயிருக்கிறது. वो पशु प्रवृत्ति है, அது விலங்கினுடைய குணம். वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, எவன் மனதிற்காக வாழ்கிறானோ, மனதிற்காக உயிரையும் கொடுக்கிறானோ அவன் தான் மனிதன் இருக்கிறார். ஊருக்கென்று வாழ்ந்த நெஞ்சம் சிறைகளாகலாம், உறவுக்கென்று விருந்த உள்ளம் மலர்களாகலாம், பாருக்கென்று உயர்ந்த போதும் தலைவனாகலாம், மனம் மனம் அது கோயிலாகலாம் பாடுவார், கவியரசர் பாடுவார். இங்கே நாம் பிறருக்காக வாழ வேண்டும் சொல்கிறாரு. விருட்ச கபஹு நஹி பல் பகை, நதீனா சஞ்சய் நீர், பரமாரத் கே காரணே சாது தரா ஷரீர். அடுத்தது, பகவானை தேடி நாம் அடைகிறோம், கோயில் கோயிலாக ஊரூராக போகிறோம், அப்படி நீங்கள் போக வேண்டாம். என்றால் இறைவன் தூணிலும் இருப்பார், துரும்பிலும் இருப்பார். இறைவனுக்கு இல்லாததுன்னு சொல்லுவாங்க. சொன்னால் சிவனுக்குள்ளே சிவம் என்பார்கள். சிவன்னா ஜீவன். ஒவ்வொருடைய ஜீவாத்மாவிலே அங்கே பரமாத்மா இருக்கிறார். ஆகவே இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மா தேடி போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. जो तिल माही तेल है चकमक में आगी, जैसे कटी कटी राम है दुनिया देख ही नहीं, तेरा साई तुझ में जागी सके तो जागी. எப்படி தில் மாஹி தேல் है, தில்னா எள்ளு, எள்ளுக்குள்ளே எண்ணெய் இருக்கிறதோ तिल के अंदर तेल होता है. चकमक वो पत्थर, एक प्रकार पत्थर है, उसको रगड़ने से उसमें आग पैदा होती है. அந்த சிக்கிமுக்கி கல் சொல்வார்கள், அந்த கல்லை நாம் உரைச்சி பார்த்தால் அங்கே நெருப்பாக உண்டாயிடும். நீங்கள் லைட்டர் பார்த்துருப்பீர்கள். நிறைய பேர் யாரெல்லாம் செயின் ஸ்மோக்கர்ஸோ அவர்கள் லைட்டர் வச்சுருப்பாங்க. லைட்டர் எப்படி பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு தட்டுவார்கள். தட்டும் பொழுது மேலே ஒரு கல் இருக்கும், கீழே ஒரு கல் இருக்கும். அந்த கல்லும் போதும்போது என்னவாகணும், அங்கே தீப்பிடித்துக் கொள்ளும். அதை வைத்தவர்கள் சிகரெட்டை பற்ற வைப்பார்கள். அது பேர்
லைட்டன் என்கிறார்கள். ஆனால் உண்மை உள்ள இருக்கிறது கல் தான். சிக்கி முக்கி கல் என்ற கல் அதுக்குள் நெருப்பு இருக்கிறது. அது கண்டு தெரிகிறதா? தெரியவில்லை. எள்ளுக்குள் என்ன இருக்கிறது? நம் கண்டு தெரிகிறதா? தெரியவில்லை. அதுபோல சிவனுக்குள் சிவம் உண்டு. वैसे घट घट में तेरा साई तुझ में है. உன்னுடைய சாமி உங்கள்கிட்ட இருக்காரு. ஜாகி சகைத்தோ ஜாகி, விழித்துக்கொள், விழித்துக்கொள்ள முடிந்தால் விழித்துக்கொள். ஜாகி சகைத்தோ ஜாகி, விழித்துக்கொள்ள முடிந்தால் விழித்துக்கொள். அதாவது உன்னுள்ளே இறைவனை நீ பார், வெளியே போய் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறார். भगवान को तुम अपने अंदर पालो, बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे कि कसूरी का मुर्ग जो ढूंढे फिर कर घास तक बना दे बोला. कामी क्रोधी लालची इन भक्ति के कोई भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरण कुल कोई. जो भक्त अपनी जाति को नहीं देखता, वर्ण को देखता. वर्ण का मतलब है वर्ण. அந்த காலத்திலே வர்ணாசிரம முறைன்னு சொல்கிறார்கள். அதாவது ஒரு சமயத்தை நான்காக பிரித்தார்கள். இன்றைக்கு அது கிடையாது. இன்றைக்கும் அது எப்படி இருக்கிறது? மறைமுகமாக இருக்கிறது, வெளியே தெரியவில்லை. ஆனால் இன்றைக்கு இல்லைன்னு சொல்லலாம், பெரும்பாலும் சென்று விட்டது. வர்ணாசிரம பிராமண க்ஷத்ரிய வைஷ்ய சூத்திர என்பார்கள். ஒன்றுக்கு ஒரு தொழிலை சொன்னார்கள். பிராமன் पढ़ना और पढ़ाना, क्षत्रिय लड़ना और लड़ाना, शासन करना, वैश्य देना और लेना, व्यापार करना, शूद्र बाकी सभी प्रकार की दूसरों समाज के लिए सेवा करने वाला शूद्र का गया. यहाँ पर जो सेवा करता है उसको बड़ा मानना चाहिए, लेकिन वर्ण में वर्णाश्रम नीति में सेवा करने वाला नीच माना गया. इसलिए वर्णाश्रम धर्म का बड़ा खंडन हुआ, उसका विरोध हुआ. आजकल वो नहीं के बराबर है. यहाँ पर बोलते हैं, कबीरदासी कहते हैं, जो भक्त होता है उसे जाति को नहीं देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, वर्ण को नहीं देखना चाहिए, कुल को, ये उच्च कुल का है या नीच कुल का है, इसको नहीं देखना चाहिए. ऐसे लोग ही सूरमा होते हैं. सूरमा मतलब शेर होते हैं, शेर के समान वीर होते हैं. उन्हीं को भक्ति करनी चाहिए. लेकिन जो कामी हैं, इनके दिल में काम है, काम वासना है, इनके दिल में क्रोध है, इनके दिल में लालच है. काम பிடித்தவனும், ஆசை பிடித்தவனும், கோபம் பிடித்தவனும், பேராசை பிடித்தவனும் இவர்கள் பக்தி செலுத்த முடியாது. அவர்கள் பக்தனாக முடியாது. யார் பக்தனாக முடியும்? யாரெல்லாம் இந்த வர்ணாசிரம முறை விட்டு ஒழித்துவிட்டு, ஜாதியை விட்டுவிட்டு, இனத்தை விட்டுவிட்டு, குலத்தை விட்டுவிட்டு, மனிதனை மட்டும் தான் மனிதனாக மட்டும் இருந்து கொண்டு, பகவானுடைய பக்தனாக மட்டும் இருந்து கொண்டு எவர் பக்தி செலுத்துகிறாரோ அவர்தான் வீரர் ஆவார், அவர்தான் உண்மையான பக்தர் ஆவார், அவர்தான் இறைவனை அடைகின்ற தகுதியுடையவர் என்று சொல்கிறார் कबीरदास. कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होई. कैसे हो? எப்படி பக்தி நடக்கும்? பக்தி கிடைக்கும்? பக்தி கஹே कोई சூர்மா ஜாதி பரன் குல் கோ. எவர்கள் யாரெல்லாம் வந்து அதான் ஏற்கனவே நான் சொல்லிக்கிறேன், गोगट பட்டு கோலுரே तो को पी मिलेंगे சொல்வார். கட்டு கட்டுமே ஓ சாயே ரப்தா கட்டு வச்ச மत बोल रहे பார். அந்த முந்தானை கட்டுவிடு, பெரிய விளக்கு, உனக்கு பகவான் கிடைப்பார். எந்தரை உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன், ஏழை பணக்காரன், ஒரு ஜாதி தாழ்ந்த ஜாதி என்று அந்த பேதங்களை விட்டுவிட்டால் உனக்கு பகவான் தோன்றுவார். அதே போல் இங்கே பக்தன் யாருன்னு சொன்னால் அவன் ஆசை கொள்ளக்கூடாது, கோபம் கொள்ளக்கூடாது, பேராசை கொள்ளக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் அவனுக்கு பக்தி வராது. யாருக்கு பக்தி வரும்? வீரனுக்கே பக்தி வரும். அந்த வீரன் யார் என்றால் அவனிடம் ஆசை கிடையாது, கோபம் கிடையாது, பேராசை கிடையாது, மேலும் ஜாதி வேறுபாடு கிடையாது, வருட வேற்றுமை கிடையாது, குல வேற்றுமையும் கிடையாது. அனைத்தும் துறந்த வீரனே வரும். அவன்தான் பக்தி செய்ய தகுந்தவன். அவனுக்கு இறைவனுடைய அருள் கிடைக்கும். அவன்தான் பக்தியே செய்வனும் என்கிறார் कबीरदासी. कहते हैं जो जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव अपने दिल में रखते हैं, सबके साथ भेदभाव का व्यवहार करते हैं, उनको भक्ति करने की
योग्यता नहीं होती। जो इनको छोड़ते हैं वे ही वीर होते हैं, वे ही शेर होते हैं, वे ही सच्चे भक्त होते हैं। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपना ये भाषण समाप्त करता हूँ। நாளை வெள்ளிக்கிழமை நாளை ரஷ்மி ரத்தி மிக அருமையான காவியம், குறுங்காப்பியம் ஸ்ரீ ராமதாஸ் தினகர் அவர்கள் இயற்றியது. ஒரு மிகச்சிறந்த இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்ந்து மறைந்த இன்றைக்கும் வரவாமல் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு இந்தியனுடைய மனதிலும் உலக மக்களுடைய மனதிலும் நின்றிருக்கின்ற அந்த ரஷ்மி ரத்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற கருணை பற்றிய அவருடைய வரலாற்றை நாளை காண்பிக்கிறோம். அவசியம் காண வேண்டும் என்று அந்த காட்சியை தங்கள் முன் விரிக்கும் முன் தங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களின் ஆ. சுந்தரராஜன். நன்றி.